জেবি চিতাকে নিয়ে আপনারা অনেকে চাচ্ছিলেন টিম আরএসকে যাতে স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের মঞ্চের ভিতরে তুলে ধরে। সেই ব্যাপারে কি করেছিল টিম আরএসকে জেবি চিতাকে তুলে ধরার জন্য তা আপনারা জানতে পারবেন। তারও পাশাপাশি কি এমন কারণে টিম রেড হকসের প্রথম দিনের ম্যাচগুলো একটু খারাপ গিয়েছে সেই ব্যাপারটি আপনাদেরকে জানাবো। তবে প্রথমে আমি ম্যাচ সম্পর্কে কথা বলতে চাই। অলরেডি আপনারা গতকাল দেখে ফেলেছেন, গতকাল স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপে ফ্রি ফায়ার সেগমেন্টে প্রথম দিনের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে গ্রুপ এ এর সাথে গ্রুপ বি এর খেলা হয়। 6টি ম্যাচের পরে ওভারঅল পারফরমেন্স দ্বারাই টিম আরএসকে 32 পয়েন্ট নিয়ে 11 নম্বর পজিশনে রয়েছেন। পজিশনের বাইরে আপনারা যারা যারা লাইভের ভিতরে খেলা দেখেছেন তারা অবশ্যই জানেন দুর্দান্ত ভাবে স্টার্ট করেছিল টিম আরএসকে। প্রথম 3টা ম্যাচ তো অসাধারণ ছিল, বেশ ভালোভাবে তারা ফাইট নিচ্ছিল, কিন্তু লাস্টের 2টে ম্যাচের ভিতরে তাদের রোটেশন এবং ল্যান্ডিং এর পরেই বেশ বাজেভাবে তারা পরাস্ত হয়, যার ফলে টেবিলের এই রকমের একটি অবস্থা। তা না হলে আরো উপরে থাকার সম্ভাবনা ছিল রেড হকসে। তবে এখনই হতাশ হওয়ার কিছু নাই, কারণ আরো একটি দিনের ম্যাচ বাকি রয়েছে টিম আরএসকে এর কাছে। 18 তারিখের এই ম্যাচের পরে ওভারঅল পারফরমেন্সে যে টপ 12টা টিম থাকবে তাদেরকেই মূলত সরাসরি গ্র্যান্ড ফিনালেতে এন্ট্রি নেওয়ার সুযোগ পাবে। পরবর্তী ম্যাচগুলোতে কিভাবে টিম আরএসকে আরো বেটার পারফর্ম করতে পারবে সে ব্যাপারে তাদের যে কোচ, ইন্ডিয়ান একজন কোচ রয়েছে, অবশ্যই আপনারা জানেন ডুকার, তিনি তার ইনস্টাগ্রামে বেশ কিছু বার্তা দেন। চলুন আপনাদেরকে প্রথমে তার ইনস্টাগ্রাম থেকে তিনি যে সকল বার্তাগুলো দিয়েছিলেন টিমের উদ্দেশ্যে, অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে, সেটি প্রথমে শুনিয়ে দিচ্ছি। सॉरी गाइस, आई नो हम उतना नहीं कर पाए जितना हम सोच के गए थे। वी आर थिंकिंग अबाउट कि हम 70-75 पॉइंट्स करके आए डे 1 में एटलीस्ट, बट आफ्टर 3 मैच हमारा जो एवरेज था वो काफ़ी सही चल रहा था, मतलब कि हम कर लेंगे ऑब्वियस है। बट फोर्थ मैच में जो हुआ, हमारे पास बहुत अर्ली रोटेशन करके टीम आ गई, जो मुझे पता था आएगी, बट वी आर बिट लेट इन दैट रोटेशन। और उसके बाद कुछ गलतियां हमसे हुई, थोड़ा पैसे खेलना हमने चालू कर दिया, बचना चालू कर दिया, जिस वजह से हमारे बाकी के मैचेस उतने अच्छे नहीं हो पाए, क्योंकि हम तो बहुत प्रिपरेशन से गए थे। हमारा पूरा आइडिया था कि हमें फैल्कन्स को कैसे लेना है, जो कि हमने फर्स्ट मैच में भी लिया। नेक्स्ट वाले मैच में भी फैल्कन्स को किस तरीके से लेना है, वहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई प्लेयर्स के बीच में, जिस वजह से थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे हो गई। कोई नहीं, हम डे 2 में कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको क्लियर करता हूँ ये चीज़ कि प्लेयर्स आर वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड, डोंट वरी गाइस। हम पूरा ट्राई करेंगे अपने आप को प्रूव करने का, अपने आप को अच्छा, अपनी टीम के लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करने का। इट्स अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज अ कोच। मैं पहला एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, मैंने कभी ऐसा इंडिविजुअली कभी किसी लाइन में टीम को कोच नहीं करा है। कितनी चीज़ें मैं लोगों को इनको प्रोवाइड करा सकता हूँ, मतलब जो भी कर सकता हूँ, जैसे भी कर सकता हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, प्लेयर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। आप यू डोंट नो उनको कितनी सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ रही है उस मोमेंट पे, प्लेयर्स की तबीयत वगैरह कैसी है। आई एम नॉट मेकिंग एन एक्सक्यूज़, मैं कोई भी एक्सक्यूज़ क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग, वी विल ट्राई आवर बेस्ट, जस्ट सपोर्ट अस एंड वी विल डू वॉट एवर वी कैन डू इन डे 2। गाइज आई नो प्लेयर्स थोड़ा डिमोटिवेट हो गए थे, आई वांट कि वो थोड़ा सा फन करें, तो काफ़ी सारी मैंने डिस्कशन करा इनके साथ में, काफ़ी सारी चीज़ें जो इनके दिमाग में थी वो निकालने की कोशिश करी। और चलो हम करते हैं, बाकी अपडेट्स मैं आपको देता रहूँगा यहाँ पे। और हम कोशिश करेंगे कि डे 2 में अच्छा करें, थोड़ा सा सपोर्ट बना के रखना और हेट मत देना बस, क्योंकि दे आर एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट टाइम। कोई साउथ एशियन टीम हॉट शॉट पिछले 3 साल से 4 साल से कॉम्पीट कर रही है, एंड आज जाके उसने थोड़ी अच्छी परफॉर्म दिखाई, उसमें भी बेस्ट, आई थिंक उनकी ये अभी तक की बेस्ट परफॉर्मेंस थी। सो आई एम नॉट कंपेयरिंग विद देम। वी वांट कि हम क्वालिफाई करें फाइनल्स के लिए, और हम पूरी की पूरी जान लगा देंगे, दिन रात की मेहनत लगा देंगे। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सच में हमने करी है मेहनत, कैसे प्लेयर्स ने करी है, कैसे मैंने करी है, आपको बताएंगे पूरे इवेंट के बाद। আরএসকের কোচ কিন্তু এখানে হেড না দেওয়ার কথা বলেছেন। আসলে হেডের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও বেশ কিছু পার্সন এই ব্যাপারটিতে হেড দেওয়ার চেষ্টা করতেছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের সাপোর্টের কারণে সেই হেডের বিষয়টা টোটালি চাপা পড়ে গিয়েছে। কারণ বর্তমানে পুরো বাংলাদেশি টিমের পারফরমেন্সের উপর অনেক বেশি খুশি এবং তারা আশাবাদী ভালো কিছু একটা করার বিষয়টাকে আমিও লক্ষ্য করেছিলাম, যার জন্য কিন্তু একটি কমিউনিটি পোস্টেও বলেছি যে বাংলাদেশের টিমটাকে আপনারা সাপোর্ট করুন, হারলেও টিম বাংলাদেশ, জিতলেও টিম বাংলাদেশ। এই নেগেটিভিটির বিষয়ের উপর একটি পোস্টও করতে দেখা যায় ইটস কাব্যকে। ইটস কাব্য তার পোস্টের ভিতরে লেখেন, যারা যারা এই টিমটাকে নিয়ে ক্রিটিসাইজ করার চেষ্টা করতেছেন তাদের আসলে সেই পরিমাণে যোগ্যতা নাই, বরঞ্চ তাদের পারফরমেন্স ভালো করার জন্য আপনি সাজেশন দিতে পারেন যাতে তাদের উপকারে আসে, টিম বাংলাদেশের বেটার পারফরমেন্স তৈরি হয়। এই একটি জায়গাতে গিয়ে আমি বলতে চাই ফ্রি ফায়ার কেন বেস্ট। একটা জিনিস খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, আমাদের যে সকল ফ্রি ফায়ার কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, প্লেয়ার কিংবা অডিয়েন্স রয়েছে তাদের নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন মতামত থাকতে পারে এবং অন্যর সাথে তার মতামত মিলতে নাও পারে। তবে সবকিছু মিলিয়ে যদি আমি স্পোর্টস এর কথা বলি, সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা ব্যক্তি এক হয়ে যাবে, এক হয়ে স্পোর্টস এর কথা বলবে। যেমন আপনারা দেখতেই পারলেন যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিরা আরএসকে কে নিয়ে নেগেটিভিটি ছড়ানোর চেষ্টা করতেছিল, সমস্ত ক্রিয়েটর, সমস্ত অডিয়েন্স তাদেরকে দমিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি রেড হককে অনেক বেশি পরিমাণে অ্যাপ্রিশিয়েট করতেছে এবং পরবর্তী ম্যাচের জন্য শুভকামনা জানাচ্ছে। এই জায়গাতেই আমরা ফ্রি ফায়ারের অডিয়েন্সরা, ফ্রি ফায়ারের ক্রিয়েটররা বেস্ট, কারণ তারা স্পোর্টস এর ক্ষেত্রে সবসময় এক দলবদ্ধভাবে থাকে এবং স্পোর্টস কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক বেশি পরিমাণে
দৃঢ়ভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধের জায়গা থেকে আমি নিজেও রিসেন্টলি কিছু একটা করেছি যা আপনাদেরকে এখন জানাতে যাচ্ছি। বেশ অনেকদিন ধরে স্পোর্টস নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কোনোভাবে সুযোগ করে উঠতে পারতেছিলাম না। কিন্তু এবারে FFBC 2025 হওয়ার পরে আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারি নাই। প্রথমে চেয়েছিলাম নতুন করে একটি দল গঠন করব, কিন্তু এই রকমের একটি অবস্থাতে যেখানে আমার ইউটিউবে আপনাদের জন্য নিউজ কালেক্ট করে ভিডিও আপলোড করা, তারও পাশাপাশি এই সকল বিষয়গুলো একসাথে ম্যানেজ করা কোনোভাবে পসিবল হচ্ছে না। তাই আমি যে কাজটি করেছি সেটি হলো FFBC 2025 এর টপ 3 টিম অর্থাৎ বিডি চ্যাম্পের পুরো লাইন আপের সাথে আমি কোলাবোরেশন করে ফেলেছি। অর্থাৎ এখন থেকে ডিকে ইএনপির হয়ে যে সকল টুর্নামেন্ট গুলো হবে সেই প্রত্যেকটা টুর্নামেন্টে পার্টিসিপেট করবে বিডি চ্যাম্প। আপনারা অবশ্যই বিডি চ্যাম্পের পারফরমেন্স সম্পর্কে জানেন। FFBC 2025 এ তারা কিন্তু দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে এবং তারা কিন্তু সেই টুর্নামেন্টে টপ 3 পজিশন গেইন করেছে, যা আসলেই অনেক বড় একটি ব্যাপার। আর এই রকমের একটি টিমের সাথে কোলাবরেট করাও আমার জন্য ভাগ্যের বিষয়। আপনারা সকলে অবশ্যই দোয়া করবেন। এই টিমটাকে নিয়ে অনেক দূরে যাওয়ার প্ল্যান রয়েছে, তারও পাশাপাশি আরো বেশ কিছু প্ল্যান রয়েছে, তবে সেগুলো ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন শুরু হবে। অবশ্যই আপনারা বুঝতে পারতেছেন, যেহেতু নতুন করে শুরু করলাম, এখনো অনেক বিষয়গুলোকে আয়ত্তে আনা সম্ভব হয় নাই। ধীরে ধীরে বিষয়গুলোকে জানতেছি, শিখতেছি এবং পরবর্তীতে এই সকল বিষয়গুলোকে কাজে লাগিয়ে আপনাদেরকে নিয়েও একটি প্ল্যান থাকবে। সেজন্য অবশ্যই আপনাদের থেকে সময় চেয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই আমার জন্য দোয়া করবেন যাতে ভালো কিছু একটা করতে পারি। তার পাশাপাশি আপনাদের যদি কোনো সাজেশন থেকে থাকে তা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন। আপনাদের সেই সকল সাজেশনগুলোকেও কাজে লাগানোর চেষ্টা করব। এখন আমাদের পরবর্তী টপিকটি হচ্ছে সময় গল্প থেকে। প্রথম দিনের ম্যাচের ভিতরে কি কি ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল আরএসকে কে, সেই বিষয়টির উপরে প্রশ্ন করেন সময় টিভির সাংবাদিক তানভীর হাসান, যেখানে রুদ্র রিপ্লাই করে তারা মূলত আবহাওয়াজনিত কারণ, তারও পাশাপাশি ডিভাইসটি হাতে লেট করে পাওয়ার কারণে প্রপারলি প্র্যাকটিস এবং ঘুমের সমস্যার কথাও জানিয়েছিলেন সময় টিভির সেই ভিডিওতে। চলুন আপনাদেরকে সেই ভিডিওর অল্প একটু অংশ দেখিয়ে দিই। বেসিক্যালি আমাদের যে ওয়েদারটা ওটা একটু বেশি কোল্ড টাইপের, তো ঠান্ডা বেশি পড়েছে, অতিরিক্ত ঠান্ডা বেশি পড়ে না, বাট এসির যে ওইটার তাপমাত্রা একটু বেশি লেস আর কি। তো আমাদের আর কি, আমরা যারা বাঙালি তারা তো নর্মাল টেম্পারেচারে থাকি 28-29, তো 16 ডিগ্রি টেম্পারেচার কিংবা 15-14 এই টাইপের টেম্পারেচারে হাত আর কি ফ্রিজ হওয়ায় আমাদের পারফরমেন্স খুব একটা উঠতে পারে নাই। সেই আমাদের আর কি একটু ঘুমের কমতি রয়েছিল। আমরা স্লিপ সাইকেল আমাদের ঠিক ছিল না, অনেক লেট নাইট পর্যন্ত প্র্যাকটিস করছি আমরা, কজ আমাদের ফোন আমরা পাইছি আগের দিন রাত্রেবেলা। দ্যাটস ওয়াই এক রাতের ভিতরে ফোন হাতের ভিতরে সেট করা লাগছে, দেন গেম খেলছি। তাই এখন আমাদের পরবর্তী টপিকটি হচ্ছে জেবি চিতা রিলেটেড। জেবি চিতার যখন ঘটনাটি ঘটে, তারপরে আপনারা অনেকেই টিম আরএসকে কে রিকোয়েস্ট করতেছিলেন যাতে জেবি চিতার সেই স্বপ্নটিকে তারা পূরণ করে, চিতাকে নিয়ে যাতে সেই বিশ্ব মঞ্চে কিছু একটা করে। সময় টিভির একটি ভিডিওর ভিতরে দেখতে পাই বিশ্বের সেই মঞ্চের ভিতরে টিম আরএসকে জেবি চিতাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য একটি ব্যানার নিয়ে দাঁড়িয়েছে, যেখানে জেবি চিতাকে স্মরণ করেছে, যেখানে লেখা ছিল চিতা উইল রিমেইন ফরএভার অ্যামং আস। সত্যি চিতা যদিও দুনিয়াতে নেই, তবে তিনি আমাদের মাঝে বেঁচে থাকবেন আজীবন। অবশ্যই আপনারা তার জন্য অনেক বেশি পরিমাণ দোয়া করবেন। স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের বিষয়টিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করে একটি পোস্ট করে আলামিন ভাই তার ফেসবুকের ভিতরে, যেখানে কমেন্ট সেকশনে একজন ব্যক্তি আলামিন ভাইয়ের পূর্বের একটি ড্রিমের কথা মনে করিয়ে দেয়। আপনাদের হয়তোবা খেয়াল রয়েছে, আলামিন ভাই চাচ্ছিলেন বাংলাদেশের স্পোর্টস কে এমন একটি জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য যেখানে আইপিএল বিপিএল এ যেভাবে প্লেয়ারদেরকে কিনে নেওয়া হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের ক্লাবগুলো যে কাজটি করে থাকে, সেভাবে তিনি স্পোর্টস কে গোছানোর চেষ্টা করেছিলেন। এমন একটি কমেন্ট দেখার পরে আলামিন ভাই কমেন্টের রিপ্লাই স্বরূপ জানান তিনি যদিও প্ল্যান করেছিলেন, তবে প্ল্যানটি অনেক আর্লি হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য সেটি ফ্লপ খেয়েছে। তবে আলামিন ভাইকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই, ভাই আপনার আইডিয়া সেই সময় ফ্লপ করলেও আইডিয়াটা কিন্তু একদম সলিড ছিল। আর বর্তমানে কিন্তু বাংলাদেশের স্পোর্টসে সেই যে আইডিয়াগুলো ছিল সেগুলো অ্যাপ্লাই করার মতো জায়গা তৈরি হচ্ছে, ধীরে ধীরে উন্নতি করতেছে। তাই আপনাকে অবশ্যই ইনভাইট করব, আপনি চাইলে আপনার আইডিয়াগুলোকে আবারও কাজে লাগাতে পারেন। স্পোর্টসের এমন একটি অবস্থা দেখে কাজী অর্পা নিজেও ব্যাক করতে চাচ্ছেন। তার ফেসবুকে করা একটি পোস্টের ভিতরে তিনি বলেন, যেই পোস্টের কমেন্ট সেকশনে প্রচুর পরিমাণে কমেন্ট আসতেছিল যাতে কাজী অর্পা আবারও ব্যাক করে। এখন আমাদের পরবর্তী টপিকটি হচ্ছে ভিভেস রিলেটেড। এটি হচ্ছে আপনারা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েটর রয়েছেন তাদের জন্য। আপনাদের যাদের চ্যানেলের ভিতরে 1 লাখ প্লাস সাবস্ক্রাইবার রয়েছে, তারা চাইলেই এখন ভিভেস এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। ভিভেস এর জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য যে লিংক রয়েছে সেটি কিন্তু ফ্রি ফায়ারের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের ভিতরে তারা দিয়ে দিয়েছেন। সেখানে ভিভেস পাওয়ার জন্য যে সকল রিকোয়ারমেন্ট গুলো রয়েছে সেগুলো সম্পূর্ণ দেওয়া রয়েছে, আপনারা অবশ্যই সেখান থেকে দেখে নেবেন। বিষয়গুলোকে এক্সপ্লেন করে ভিডিওটাকে আর বড় করতেছি না, অলরেডি অনেক বড় ভিডিও হয়ে গিয়েছে। আর জাস্ট একটি টপিকের মাধ্যমে আজকের ভিডিওটিকে আমরা শেষ করব, সেটি হলো ইটস কাব্য থেকে। রিসেন্টলি ইটস কাব্য তার নিজের স্পোর্টস গিল্ডের কথা অ্যানাউন্সমেন্ট করেন, যেখানে তিনি জানান এতদিন পর্যন্ত তারা শুধুমাত্র পিসি গিল্ড নিয়ে কাজ করেছে, তবে এখন থেকে স্পোর্টস গিল্ড নিয়ে কাজ করবেন, যেখানে সম্পূর্ণ পরিমাণে মোবাইল প্লেয়াররা থাকবে এবং টুর্নামেন্ট প্লেয়াররাই থাকবে। সো আপনারা যারা ইটস কাব্যর সেই গিল্ডের ভিতরে জয়েন করতে চান, তারা অবশ্যই তার ডিসকর্ড সার্ভারে গিয়ে ট্রাই আউট দিয়ে তারপরে ঢুকতে পারবেন। সেজন্য আপনাদেরকে কি কি করতে হবে তা সম্পূর্ণ বলা রয়েছে ইটস কাব্যর ভিডিওতে, আপনারা সেখান থেকে অবশ্যই দেখে নেবেন। ইয়াপ গাইস, আজকের ভিডিও পর্যন্ত, আজকের মতো এখানে শেষ করতেছি। আপনাদের সকলের সাথে দেখা হচ্ছে
পরবর্তী ভিডিওতে। সে পর্যন্ত আপনারা সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বিদায় সকলকে, আল্লাহ হাফেজ।